Hi, my friends. Today discuss about the conflict between Chalukyas of Badami and Pallavas. The Chalukyas of Badami and Pallavas were the great dynasties in South India. The Chalukyas of Badami were founded by Jaisimha, and Badami is the capital of them, and they are called as a Chalukyas of Badami. And the Pallavas, Skanda Varma, is the founder of Pallava dynasty. Kanchi is the capital of them, hence they are called as a Pallavas of Kanchi. Both of them engaged in the battles. Both of them start the war themselves because they were established their sovereignty, established their authority on Doab region. Doab means the land between two rivers. Doab means the land between two rivers. The two rivers are Krishna and Tungabhadra region. The land between two rivers. The two rivers are Krishna and Tungabhadra. The Pallava and Chalukyas were fight against the occupied the Doab region, which is called the rivers between Krishna and Tungabhadra. It is the main cause for the conflict between Chalukyas of Badami and Pallavas. And in this conflict, Pallavas were played a prominent role. For example, Vijayanagara dynasty and Bahumani dynasty also fight against each other for the occupying the Doab region. The Doab region also Krishna Tungabhadra. These Doab region also fight another two important dynasties. They are Vijayanagara Empire and Bahumani Kingdom. Finally, the end of Vijayanagara Empire or downfall of Vijayanagara Empire in the Battle of Talikote. Hence, the various the conflict between Chalukyas of Badami and Pallavas till end with the downfall of both empires. Okay. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲವರು ಸಹ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಯಸಿಂಹ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾದಾಮಿ ಅಥವಾ ವಾತಾಪಿ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಶಿವಸ್ಕಂದ ವರ್ಮ ಒಂದು ಪಲ್ಲವರ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಚಿ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ, ಜಗಳಕ್ಕೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದರ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಹಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದು. ಈ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ದೋಹಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ದೋಹಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೋಹಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ದೋಹಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೋಹಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನದಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ದೋಹಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪಲ್ಲವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು
ಪಲ್ಲವರು ಮತ್ತೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Okay. And the conflict between Chalukyas of Badami and Pallavas is started from Pulikeshi II and Mahendra Varma first. Pulikeshi II is the king of Chalukyas of Badami. He occupied South Indian important dynasties and North Indian dynasties, and he established his two brothers on the throne of Gujarat and Vengir Chalukyas dynasty, and later he invaded on Pallava dynasty. In this time, Mahendra Varma is the king of Pallavas. He was completely defeated by Pulikeshi II. He was completely defeated by Pulikeshi II. Hence, Pulikeshi II occupied the Kanchi and he performed the pujas in most important temples at Kanchi. Hence, the few years Kanchi undertaken by Pulikeshi II. And after the death of Mahendra Varma, his son Narasimha Varma first came to throne of Pallava dynasty. He took the revenge against his father, defeat and death. The attack of Pulikeshi II is a cause for the decline of Mahendra Varma. Hence, he takes the revenge against the Pulikeshi II. Hence, Mahendra Varma invaded on Pulikeshi II or Badami Chalukya dynasty. In this battle, Pulikeshi II completely defeated death. Narasimha Varma is the son of Mahendra Varma. He completely occupied the Badami and he established the inscriptions also. And the few years, the Badami was undertaken by Narasimha Varma. Hence, the Badami dynasty completely belongs to Narasimha Varma for few years after the death of Pulikeshi II. Okay. It is the first stage. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲವ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು ಪುಲಕೇಶಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯು ಪಲ್ಲವರ ಅರಸನಾದಂತಹ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದಂಡ ನಡೆಸಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನ್ನು, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ವೆಂಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವೇ ಪುಲಕೇಶಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತನು ಪಲ್ಲವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪಲ್ಲವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವರ ಅರಸನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ. ಈ ಒಂದನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನು ಪುಲಕೇಶಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತು ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯು ಪಲ್ಲವರ ರಾಜಧಾನಿ ಕಂಚಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಪುನಃ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಈ ಒಂದನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಮರಣ ನಂತರ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನು ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನ ತಂದೆ ಸೋತು ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲವರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನ ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ. ಈತನು
ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ನರಸಿಂಹವರ್ಮನು ವಾತಾಪಿ ಕೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಾನೆ. ನಂತರ ಈ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲವರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ 2 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಅವನತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಲ್ಲವರು ಮತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯು ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ 1 ಶತಮಾನ ಕಾಲ ನಡೆದು 2 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಮಗನಾದಂತಹ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು The second stage is Vikramaditya. First is the son of Pulikeshi. Second, he completely defeated the Narasimhavarma, Mahendravarma second, and Parameshwaravarma first. Vikramaditya second is the son of Pulikeshi second. He invaded on Pallava dynasty and he completely defeated some important rulers of Pallava dynasty. They were Narasimhavarma first, Mahendravarma second, Parameshwaravarma first. And after him is his son Vinayaditya. Vinayaditya came to power of Chalukyas of Badami dynasty. He also completely defeated the Parameshwaravarma and Mahendravarma and other rulers. And after that his son Vijayaditya came to power of Chalukyas of Badami. He made peace treaty with Pallavas. He gave a lot of donate to the temples. Hence, the peace treaty was existing between Pallavas and Chalukyas of Badami during the period of Vijayaditya first. Vijayaditya first is the son of Vinayaditya or is a grandson of Vikramaditya first. Hence, the peace environment, the peace treaty was existing between Pallavas and Badami Chalukyas during the period of Vijayaditya first. ಹೀಗೆ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು. ನಂತರ ಈ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಮಗನಾದಂತಹ 1ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ಪಲ್ಲವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪಲ್ಲವರ ಅರಸನಾದಂತಹ 1ನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ, 2ನೇ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮೇಶ್ವರವರ್ಮನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಈ 1ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ನಂತರ ಆತನ ಮಗನಾದ ವಿನಯಾದಿತ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಿನಯಾದಿತ್ಯನ ಸಹ ಪಲ್ಲವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಈತನು 2ನೇ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮ, 2ನೇ ಪರಮೇಶ್ವರವರ್ಮನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಯಾದಿತ್ಯನ ನಂತರ ಆತನ ಮಗನಾದ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯನು ಸಹ ಪಲ್ಲವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಪಲ್ಲವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲವರ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯನು ಪಲ್ಲವರ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ದಾನತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಪುನಃ 2ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಈತನು ನಂದಿವರ್ಮನ್ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಪರಮೇಶ್ವರವರ್ಮನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಈ 2ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪಲ್ಲವರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 3 ಬಾರಿ ನಡೆಸಿ
ಪಲ್ಲವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. 731 ಮತ್ತು 735ರಲ್ಲಿ ನಂದಿವರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪರಮೇಶ್ವರವರ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲವ ಸಂತತಿಯು ಸಹ ಅವನತಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಒಂದು ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಪಲ್ಲವರು ತಮ್ಮ ಅವನತಿಯನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಪಲ್ಲವರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಪಲ್ಲವರ ಅವನತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಬಂದಂತಹ ಅರಸರು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಸಂತತಿಯು ಸಹ ಅವನತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಏಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅಭ್ಯುದಯದೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲವರ ಮಧ್ಯೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಸಂಘರ್ಷವು ಕೊನೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಅವನತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. And again the conflict of Chalukyas of Badami and Pallavas started during the period of Vikramaditya II. Vikramaditya II is the last important king of Chalukyas of Badami. He invaded on Pallavas. He defeated the Parameshwarvarma III and Nandivarman in 731 and 735 CE. Hence the Pallavas became weak. When the Rashtrakutas came to prominence, when Rashtrakutas became the most important king, it impact Chalukyas and Pallavas became weak. Hence, the conflict between Chalukyas of Badami and Pallavas is started from them, and it is also ended with the downfall of them. Downfall of two important dynasties. They are Chalukyas of Badami and Pallavas. Okay? It is the most important information regarding the conflict between Chalukyas of Badami and Pallavas. Okay? ಏನು ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲವರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಮಣಿಪುರಿಕೇಶ ಪಲ್ಲವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಶತಮಾನ ಕಾಲ ನಡೆದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಅವನತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Okay, it is the most valuable information regarding the conflict between Chalukyas of Badami and Pallavas. It went on for a century or 100 years. It is started from between Puliకేశి II and Mahindavarma and ended with the downfall of both dynasties like Badami dynasty and Pallava dynasty. Okay, and next we discuss about the cultural contribution of Chalukyas of Badami. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು. Cultural contribution of Chalukyas of Badami. The Badami Chalukyas were the most important South Indian dynasty. They were patronized all the fields like religion, literature, art, architecture. Hence, the Badami Chalukyas are most prominent dynasty in South India. Now we discuss about the cultural contribution of Chalukyas of Badami in only 2 points. One is the religion. The Badami Chalukyas were religion tolerance towards. Religion tolerance towards means they will give the equal priority to all the religions, like in Jainism, Hinduism, Buddhism, and other religions, Shaivism, and other religions. Hence, they give the equal priority to all the religions is called as a tolerance towards religion or religion tolerance. And they were belongs to Hinduism. Especially they were great devotees of Shaivism. They were the great devotees of
Shaivism, and also they were extend their patronage to Jainism, Buddhism, and other religions. And Ajanta cave inscriptions is a fine example for their religion tolerance. And Huayensang also explained the Buddhism also existed in the period of Chalukyas of Badami. Hence, they were called as a religion tolerance towards. Huayensang wrote CUK. He described the most valuable information regarding the religion tolerance of Chalukyas of Badami. ಇದನ್ನ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದದಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅರಸರುಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಅದರ ಶೈವ ಧರ್ಮ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಥಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮರಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಶೈವ ಧರ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವನ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇವರು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಯನ್ಸಾಂಗನು ಸಹ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅರಸರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಪರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು, ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. And the second point is literature. Chalukyas patronized literature. Their literature were composed in Sanskrit, Kannada, and other languages. The most important literature of Chalukyas of Badami is the Mahakuta inscription. It is the most valuable information regarding the achievements of Kirtivarma first. The Mahakuta inscriptions, it is describe the achievements of Kirtivarma first, and it is composed by Mangalesha. Mangalesha Mahakuta inscription, and Vijjika or Vijaya Bhattarika. She is a daughter-in-law of Pulikeshi II. Vijjika or Vijaya Bhattarike wrote Kaumudi Mahostava. Kaumudi Mahostava. And Arisena wrote Aihole inscription. Kappe Arbata wrote Badami inscription. Mangalesha composed the Mahakuta inscriptions are the most valuable works in the field of literature. It is the most valuable information regarding the Chalukyas of Badami. And it shows they were also encouraged the literature and education also. ಇನ್ನು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೊದಲಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೀರ್ತಿವರ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ, ಆತನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಮಹಾಕೂಟ ಸಮಶಾಸನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಜಿಕಾದ ವಿಜಯ ಭಟ್ಟಾರಕೆ, ಈಕೆಯು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದು ಈಕೆ ಕೌಮುದಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾದ ಧನಾಯಕನಾದಂತಹ ಹರಿಸನನು ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಪ್ಪೆ ಆರ್ಭಟನು ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳೇಶನು ಮಹಾಕೂಟ ಸಮಶಾಸನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ
ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೃಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ cultural contribution of Chalukyas of Badami and remaining the modern architecture. Development of modern architecture are discussed in next class. ಏನು ಇವೆರಡು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ. ಈ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ನೀಡಿದಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏನು, ಯಾವ ಯಾವ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆ ದೇವಾಲಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ conflict between Chalukyas of Badami and Pallavas and the two important cultural contribution of Chalukyas of Badami.